பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம் போர் தீர்ந்து அமைதி காண. கர்மத்தளை தளர்த்தும் தர்மம். ஒரு விறகு கட்டு இருந்து அதை சுற்றி போட்ட கயிற்றுக்கட்டு முடிச்சு அவிழ்க்க முடியாமல் ஆனால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா? கட்டு தளர்வதற்கு முதலில் கட்டிய கயிற்றை விட இறுக்கமாக அதை இன்னொரு கட்டு போட்ட மாதிரி சுற்றி நெருக்கி பிடித்துக் கொள்வார்கள். கட்டு போட்ட மாதிரி தானே ஒழிய முடிச்சு போட்டு கட்டியே விடமாட்டார்கள். இந்த இறுக்கத்தில் முதலில் முடிச்சு போட்டு கட்டின கட்டு லூஸ் ஆகிவிடும். அதை எடுத்து போட்டு விடலாம். அப்புறம் கட்டின மாதிரி ஆனால் கட்டியே விடாமல் சுற்றி இருக்கிற இன்னொரு கயிற்றையும் எடுத்து விட்டால் விறகுகள் கட்டற்று விடுபட்டுவிடும். இதே மாதிரி மனசின் கிருத்திரிமத்தில் பல தினசான காரியங்களால் மணிமுடிச்சாக கட்டு போட்டு கொண்டு சம்சார பந்தத்தில் கிடக்கிற நாமும் அதிலிருந்து விடுபட சாஸ்திர கர்மா என்று கட்டு மாதிரி உள்ளதை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். கண்ணா பின்னா கட்டாக இல்லாமல் சாஸ்திர மூலமாக ரிஷிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஸ்வதர்ம ரூபமாக அநேக காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார்கள். ரிஷிகளின் மூலமாக ஈஸ்வரனே போட்ட ரூல்கள் இவை. நம் ஸ்வந்த ஆசையின் மேலே கண்ணா பின்னா என்று காரியங்கள் பண்ணி பண்ணி முடிச்சாக போட்டு கொண்டிருக்கிறார். கட்டு தளர்வதற்கு இந்த ஸ்வதர்ம கர்ம கட்டுதான் உதவி புரிவது. இது அசல் கட்டு அல்ல. கட்டு மாதிரி நெரிக்கும். ஆனாலும் இதிலே நெறிப்படுவது நம்முடைய தப்பான ஆசைகள்தான். நம்மை நல்லதில் விடுவிப்பதற்கே இந்த நெருப்பு. இதை புரிந்து கொண்டால் சாஸ்திர கர்மாக்களை ரூல்கள் கொஞ்சம் கூட தப்பாமல் சந்தோஷமாக செய்து கொண்டே போகலாம். இஷ்டமாயிருக்கிறது என்று கண்டதை தின்னுகிறோம். வியாதி வருகிறது என்றால் அப்போது ஒட்ட ஒட்ட கிடந்து கசப்பு மருந்து சாப்பிடத்தானே வேண்டும். இது கஷ்டமாயிருந்தாலும் கூட உடம்பு சரியாகணும் என்பதால் நாமே டாக்டரிடம் போய் இந்த கஷ்டத்தை கேட்டு வாங்கிக் கொள்ளத்தானே செய்கிறோம். பிரேயஸ் ஸ்ரேயஸ். இஷ்டத்தை தருவது ஒன்றாகவும் நல்லதை செய்வது வேறொன்றாயும் இருக்கின்றன. முறையே பிரேயஸ் ஸ்ரேயஸ் என்று இவற்றை உபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. கட்டோபனிஷத் 2:2. இஷ்டமாக இருப்பது எதுவோ அதுவே நமக்கு பிரியமாக இருக்கிறது. அதைத்தான் பிரேயஸ் என்பது. இந்த வார்த்தை நடைமுறையில் அதிகம் இல்லை. ஸ்ரேயஸ் என்ற வார்த்தை அடிக்கடி கேள்விப்படுகிறோம். உசந்த நன்மைகள் உண்டாக வேண்டும் என்று ஆசீர்வாதம் செய்யும் போது எல்லா ஸ்ரேயஸும் உண்டாகட்டும் என்கிறோம். எது உண்மையில்
ஒரு உயிருக்கு நல்லதை தருவதோ அதுவே ஸ்ரேயஸ். பிரியம் என்பதிலிருந்து பிரேயஸ், ஸ்ரீயம் என்பதிலிருந்து ஸ்ரேயஸ், ஸ்ரீ என்பதிலிருந்தே ஸ்ரீயம். ஸ்ரீ என்றால் லக்ஷ்மி, செல்வத்தின் தேவதை, மங்கள தேவதை என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆத்மாவுக்கு நல்லது செய்கிறவைதான் நிஜமான செல்வமும் மங்களமும் நித்திய ஸ்ரீயும். இப்போது ஸ்ரீ வேண்டாம், திருதான் வேண்டும் என்கிறார்கள். தப்பான பாஷாபிமானத்தினாலே அப்படி சொல்கிறார்கள். சில சப்தங்களுக்கே நல்லது செய்யும் சக்தி உண்டு, அதாவது ஸ்ரேயஸ் உண்டு. ராமநாமாவை ஜகத் பிரதம மங்களம் என்று காளிதாசன் கொண்டாடுகிறான். ராம என்கிற சப்தம் அவ்வளவு ஸ்ரேயஸ்கரமானது. ராம ஜபம் பண்ண மாட்டேன், ராமாவை தமிழ்படுத்தி இன்பமானவன் இன்பமானவன் என்றுதான் ஜபம் பண்ணுவேன் என்றால் மந்திர சப்த சக்தி இதிலே வருமா? சிவசப்தமும் அப்படித்தான். அதற்கும் மங்களம் என்றே அர்த்தம். அந்த சப்தமே மங்களத்தை உண்டாக்கக்கூடியது. அகங்காரம் பிடித்த தக்ஷன் சிவசப்தத்தை துவேஷித்தான். நீ மங்களமான சிவனை துவேஷிக்கிறாய் என்றால் சிவ இதரன் ஆகிறாய். சிவனுக்கு இதரமான அசிவமாக, அதாவது அமங்கலமாக ஆகிறாய் என்று அவனுடைய பெண்ணாக அவதாரம் பண்ணின அம்பாள் சொன்னாள் என்று பாகவதத்தில் வருகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 4:4-14. இப்போது இங்கே மங்களமான ஸ்ரீ சில பேருக்கு பிடிக்காததாக இருக்கிறது. இது இருக்கட்டும். ஸ்ரேயசை விட்டு பிரேயசை பிடித்துக் கொள்கிறோம். இஷ்டம் என்று ஒன்றில் போய் விழுகிறோம். அப்புறம் அதனால் கஷ்டம் என்று தெரிகிறது. அந்த நிலையில் இஷ்டப்பட முடியாத ஒன்றுதான் கசப்பு மருந்து, லங்கனம், பட்டினி போன்ற ஒன்றுதான் கஷ்டத்தை போக்கி நல்லதை செய்ய முடியும் என்று தெரிகிறது. இஷ்டப்பட முடியாத அந்த ஒன்றை ஏற்பது இப்போது கஷ்டமாயிருக்கலாம். ஆனாலும் இது சாஸ்வத கஷ்டமாக நின்று விடாது. இஷ்டப்படி தின்னுவது என்பதை சாஸ்வதமாக பண்ணிக்கொண்டே போக நாம் தயார். டயேரியா, டிசென்ட்ரி வந்திருக்காவிட்டால் அப்படித்தான் பண்ணிக்கொண்டே போயிருப்போம். ஆனால் இஷ்டம் இப்போது இந்த கஷ்டத்தில் கொண்டு விட்டுவிட்டது. இப்போது மருந்து சாப்பிடுவதும் லங்கனம் இருப்பதும் இஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடியவை அல்லதான். அவை கஷ்டமாகத்தான் இருக்கின்றன. இருந்தாலும் மருந்தும் லங்கனமும் சாஸ்வதமாய் நிலைத்து விடுகிறவை அல்லவே. அதனால் மருந்து சாப்பிடுகிறோம், பட்டினி கிடக்கிறோம், பத்தியமாக சாப்பிடுகிறோம், உடம்பு சரியாக போகிறது. அப்புறம் முன்மாதிரியே மறுபடி இஷ்டப்படி தின்றால் உடம்புக்கு வரத்தான் வரும் என்று ஜாகிரதையாய் இருக்கிறோம். கண்டபடி தின்னாமல் கட்டுப்படுத்திக் கொள்கிறோம். நாம் இப்படி செய்கிறோமோ இல்லையோ, புத்திசாலிகளாக இருந்தால் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். கர்ம நோய்க்கு தர்ம மருந்து. இஷ்டப்படி மனசை ஓடவிட்டு அதன் விளைவாக கண்டபடி காரியம் செய்து நன்றாக கர்மபந்தத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கிற போது கட்டை தளர்த்துவதற்காகவே முதலில் அதிகம் நெருக்கின்ற தர்மசாஸ்திர கர்மக்கட்டை போட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அதிலே போட்டிருக்கிற ரூல்கள் மனசுக்கு இஷ்டமானதாக இருக்கத்தான் இருக்காது, போட்டு நெருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனாலும் இது சாஸ்வத கட்டு இல்லை. கட்டு மாதிரி நெருக்கி பிடித்து கொண்டிருப்பது தானே ஒழிய முடிச்சாய் விழுந்த கட்டு இல்லை. பக்குவமாகி கர்மபந்தம் முழுக்க போகிற போது சாஸ்திர ரூல் பார்த்து பண்ண வேண்டும் என்கிற கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. ஆத்ம ஞானிக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை, எந்த ரூலும் இல்லை. வர்ணம், ஆசிரமம் என்பவற்றை வைத்து உண்டான சகல சாஸ்திர ரூல்களும் போய்விட்டவன் அவன்.
இவற்றை கடந்து விட்டதால் அவனுக்கு அதிவர்ணாசிரமி என்றே பெயர். ஆனால் சற்று முன்னால் சொன்ன வியாதி மருந்து உபமானம் இந்த விஷயத்தில் முழுக்க அப்படியே பொருந்தி விடுகிறதென்று சொல்ல முடியாது. கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கத்தான் செய்கிறது. கொஞ்ச நாள் அல்லது 2-3 வேளை மருந்து சாப்பிட்டால் ஜீரண கோளாறு, வயிற்றுப்போக்கும் இரத்த கடுப்பும் சரியாகி போய்விடுகிறார் போல அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் கர்மா என்ற வியாதி தீர்கிறது இல்லை. தேக வாகு என்பதால் சில பேருக்கு எப்போதுமே வயிற்றிலே ஆசிட் அதிகம் சுரக்கிறது. அப்போது மருந்தும் நிறுத்தாமல் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்க வேண்டியிருக்கிறது. பிரஷர், டயபெட்டிஸ், ஹார்ட் என்று பல பேர் நித்தியமும் மருந்து சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள். நிறைய தப்புக்களில் மனஸ் போய் சம்பாதித்துக் கொண்ட கர்மா வியாதியையும் நீண்ட காலம் ஸ்வதர்ம மருந்து சாப்பிட்டுத்தான் ஸ்வஸ்தம் செய்து கொள்ள முடிகிறது. உங்களுக்கு உற்சாகம் தருவதற்காக நான் பொய்க்காக சாஸ்திரங்களை பார்த்து அதன் எல்லா ரூல்களின்படியும் நடக்க வேண்டியது கொஞ்ச காலத்துக்குத்தான். கொஞ்ச காலமான உடனேயே அந்த கட்டுப்பாடும் போய்விடும் என்று சொல்லிவிடக் கூடாது. அதனாலேயே இதை சொல்கிறேன். பகு காலம் சாஸ்திரப்படி ஸ்வதர்மாசரணை பண்ணத்தான் வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இதில் உற்சாகம் ஊட்டுவதாக ஒரு அம்சமும் இருக்கிறது. அதை உங்களுக்கு சொல்ல நான் மறந்துவிடவும் கூடாது. கசப்பு மருந்து இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடக்கூடிய ஒன்றாக ஒருபோதுமே ஆவதில்லை. சாப்பிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் என்பதால் சகித்து கொண்டு சாப்பிட வேண்டியதாகவே, சாப்பிட்டு தொலைக்க வேண்டியதாகவே அது எப்போதும் இருக்கும். பழகி போனாலும் கூட முதலில் இருந்த வெறுப்பு, ஒக்காளிப்பு வேண்டுமானால் இல்லாமல் போகுமே தவிர கசப்பு மருந்தை பிடித்து சாப்பிடுவது என்பது ஒரு நாளும் இல்லை. சாஸ்திர ரூல்கள் இப்படி இல்லை. கொஞ்ச காலம் அவற்றை பின்பற்றி செய்தோமானால் அப்புறம் அவற்றிலேயே ஒரு பிடிப்பு, ஒரு பிடித்தம் ஏற்பட்டுவிடும். விதியே என்று அந்த விதிகளை அனுஷ்டிக்காமல் சரியான ஒன்றை செய்கிறோம் என்ற சந்துஷ்டி நமக்கே ஏற்பட்டு பிரியத்தோடு அப்படி பண்ண ஆரம்பிப்போம். பரம அனாச்சாரமாக கிளப், குடி, ரேஸ் என்று இஷ்டப்படி போனவர்கள் அப்புறம் ஆச்சாரமாக மாறுகிற போது எத்தனை இஷ்டத்தோடு ஸ்நானம், மடி, உபவாசம் என்று அனுஷ்டிக்கிறார்கள் என்பதை அங்கங்கே இன்றைக்கும் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். ரொம்பவும் அனாச்சாரமாக இருந்தவர்கள்தான் அதை விட்ட பிற்பாடு மற்றவர்களை விடவும் ரொம்ப நியமமாக நடக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஏதோ ஒரு கம்பல்ஷனில், நெருப்பில் இப்படி செய்யாமல் ஸ்வேச்சையோடு சந்தோஷமாக இப்படி விரும்பி செய்கிறார்கள். சாஸ்திர நூல்களுக்கு உள்ள பெருமை இது. அது கசப்பு மருந்து இல்லை. கூஷ்மாண்டலேகியம் யுனானி மருந்துகள் மாதிரி தித்திப்பாக இருப்பது. பித்த சரீரம் உள்ளவர்களுக்கும் விஷக்கடிப்பட்டவர்களுக்கும் அந்த தோஷங்களினால் நல்ல ருசியுள்ள பதார்த்தங்களும் கசக்கிறார் போல நம்முடைய மனசின் தோஷத்தினாலேயேதான் தர்மசாஸ்திர மருந்து கசக்கிறது. இதற்கு இன்னொரு கோடியில் நல்ல பாம்பின் விஷம் ஏறினவனுக்கு சீயக்காய் தித்திக்கும் என்று சொல்வார்கள். இப்படியே விஷய சுக விஷயத்தில் ஈடுபட்டவனுக்கு வாஸ்தவத்தில் விஷமான துஷ்கர்மாவே மதுரமாக இருக்கிறது. எப்படிப்பட்டவனானாலும் திருந்தனும் என்ற நிஜமான கவலை இருந்தால் சாஸ்திர மருந்து பிடிக்க ஆரம்பித்துவிடும். 2 அர்த்தத்திலும் பிடிக்க ஆரம்பித்துவிடும். அதாவது அதன் பலன் தரவும் ஆரம்பிக்கும், மனசுக்கு பிடித்ததாகவும் ஆகிவிடும். ட்ரீட்மெண்ட் பகுகாலம் நடக்க வேண்டியதே என்றாலும் தித்திப்பு மருந்தாக இருப்பதால்
அதை இஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவது என்று ஏற்படுவதால் சலித்துக் கொள்ளாமல் அத்தனை காலமும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளலாம். தார்மீக கர்மா நேரான மோட்ச உபாயம் அல்ல. ஆனாலும் இன்னொன்றை இங்கேயே சொல்லிவிடணும். ஸ்வதர்ம கர்மா மட்டும் ஆத்மாவை மனசின் கட்டிலிருந்து விடுவித்து விடாது. அதாவது நிஷ்காமிய கர்மயோகம் என்பதே நேராக மோட்சத்தை அளித்து விடாது. மனசே அற்றுப்போன நிலை அல்லவா மோட்சம். அப்போது எண்ணம் என்பது இல்லை. எண்ணமே இல்லாத போது காரியம் நிச்சயமாக இல்லை. எனவே காரிய ரூபமான ஒரு யோகம் அதை அடைவிப்பதற்கு இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. மகர்ஷி தன்னுடைய அக்ஷரமண மாலையில வேடிக்கையா ஒரு விஷயத்தை கலந்துக்கிறார். அது நமக்கு மேலிருந்த வரையா பார்க்கச்சு ஒண்ணுமே புரியாது. அது கொஞ்சம் உள்ள பூந்தா தான் அதனுடைய விளக்கம் நமக்கு தெரியும். நான் பாடலை முதல்ல சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அதனுடைய கருத்தெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். சாப்பாடு உன்னை சாந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவேன் அருணாச்சல அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. சாப்பாடு உன்னை சார்ந்து உணவாய் யான் சாந்தமாய் போவேன் அருணாச்சலா ஒரு பாட்டு. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க கொஞ்சம் பொறுத்து ஒரு சஸ்பென்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம். அருணாச்சலேஸ்வரை தவிர வேற யாரையும் பகவான் நினைச்சு பார்த்ததே இல்லை. ரமணர் மதுரையிலேருந்து கிளம்பினோடனே அவருக்கு மனசுல அப்படி தோணிடுது. அது எப்படி தோணித்துன்னா பிறவே பையன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமே. அவர் மதுரையிலேருந்து அங்கேருந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்தார். எங்கேருந்து வரேன்னு கேட்டா நான் அருணாச்சலத்திலேருந்து வரேன், திருவண்ணாமலையிலேருந்து வரேன் அப்படின்னு சொன்னார். அதை கேட்ட உடனே அவருக்கு மனசுல உடனே திருவண்ணாமலைக்கு போகணும்னு தோணித்து. ஏதோ வாங்கறதுக்காக அண்ணா ஒரு குறைச்சல சின்னதா ஒரு 3 ரூபாய் 3000 ரூபாயோ பணம் ஏதோ அவர்கிட்ட கொடுத்து அதை போய் வாங்கி வையே, நான் வெளியில போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பி போனார். இவர் என்ன பண்ணார், ஒரு கடிதாசி எழுதி வச்சு என்னை யாரும் தேட வேண்டாம், இந்த காசை நான் தான் எடுத்துன்னு போனேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 3 ரூபாய் சில்லறை எடுத்துன்னு திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டார். ரயில் ஏறி திருவண்ணாமலை போய் அங்கேருந்து அப்படியே போயிட்டார். எதை பத்தியும் கவலைப்படவே இல்லை. அது திருவண்ணாமலைக்கு போயும் அவர் பாட்டு எங்கேயோ குகையில அதுல இதுலாம் இருந்தா தவிர எதையுமே கவலைப்படல. பட் அவரோட ஒரே ஒரு குறிக்கோள் என்னவா இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க, அது அந்த அருணாச்சலேஸ்வரரை அடையணும், அருணாச்சலேஸ்வரோட கலந்து போகணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு குறிக்கோள் தான் அவருக்கு இருந்தது. அவர் என்ன நினைச்சாராம் அப்படின்னாக்க, அருணாச்சலேசனே உன்னை உணவாக உட்கொள்ளும் எண்ணத்தோட நான் உன்னை தேடி அடைஞ்சேன். உன்னை சாப்பிடன்னு அர்த்தம், உன்னை அப்படியே என்னுள்ள கலந்து கொள்வதற்காக. சாப்பாடு என்ன பண்றோம், நம்ம சாப்பிட்றோம், அது நம்ம உடம்போட கலந்து போயிடுது. ரத்தமாகவும் சதையாகவும் எலும்பாகவும் கலந்து போயிடுற மாதிரி பகவானையே அப்படியே சாப்பிட்டான்னு தன் உடம்பு முழுக்க, தன் உள்ளம் முழுக்க, தன்னுடைய இந்திரியங்கள் முழுக்க எல்லாமே பகவத் பரமா ஆயிடணும் அப்படிங்கிற. அருணாச்சலனே உன்னை உணவாக கொள்ளும் எண்ணத்துடன் நான் உன்னை அடைந்தேன். சாப்பாடு உன்னை சார்ந்து உணவாய் யான், நான் உன்னை சாப்பிட்டு உன்னை என்னுக்குள்ள அடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன். சாந்தமாய் போவேன் அருணாச்சலா, நான் உன்னை சாப்பிட்டுட்டு உன்னை என்னுள் ஐக்கியமாக்கி கொண்டு சாந்தமாக மௌனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். நான் நடந்தது என்ன தெரியுமோ, அதற்கு நேர்மாறா நான் உனக்கு உணவாக முடிந்து விட்டேன், நீ என்னை ஆட்கொண்டு விட்டாய்ங்கிறார். நான் உன்னை தேடி வந்தேன், ஆனா எனக்கு தெரியாமலே நீ நான் அறியாமலே என்னை உள்ளவண்ணம் பேய் என் அறியும் அறிவு தந்தாய். நீ அப்படியே என்னை ஆட்கொண்டு எனக்கு ஞானத்தை ஊட்டி என்னை நீ அப்படியே ஆண்டு கொண்டு விட்டாய்.
நான் உன்னில் கலக்க வந்த, என்னில் கலக்கிறதுக்கு உன்னை கலந்துக்கணும்னு வந்த என்ன நீ உன்னில் கலந்து கொண்டாய். இந்த கருணை என்னன்னு சொல்றது அப்படிங்கிறார். இது ரெண்டு ரெண்டா இல்லைங்கிறார். அது இப்ப என்னன்னா அத்வைத்தம் தான் இங்க அவர் சொல்றது. அருணாச்சலேஸ்வர் தனி, அந்த பிரம்மம் தனி, இந்த ஜீவன் தனின்னு இல்லை. பரபிரம்மம் தனியாகவும் பரமாத்மா வேற, ஜீவாத்மாங்கிற இதுவே இல்லை, ரெண்டும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறதுக்கு அழகா கொண்டு போறார் அவர். உன்னில் நான் கலந்தேன், என்னில் நீ கலந்தாய் அப்படிங்கிற மாதிரி கொண்டு போறார். ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு ஒரு தெய்வம், உலகத்துக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பரம்பொருள்ங்கிறது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. அந்த ஒன்று கண்டீர் உலகுக்கு உயிராவது, அதுதான் அந்த பரபிரம்மன் தான் உலகத்திற்கு அத்தனையாவும் தெரியறது. அத்தனைக்கும் உயிருக்கு உயிராக சேத்தஸாக சைத்தன்யமாக உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. அந்த ஒன்று கண்டீர் கண்டு விட்டானா இனி அந்த நமச்சிவாயம் கூடிய பழம், அது நமச்சிவாய அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அருணாச்சலேஸ்வரக்கூடிய அந்த பழமானதுக்கு அதை தின்று கண்டீர் இது தித்தித்தவாறே. அந்த அருணாச்சலம் கூடிய பழத்தை ரசித்து உண்டீர்களானால் இதை விட இனிமையான ஒரு பொருள், தித்திப்பான பொருள் எதுவுமே கிடைக்காது அப்படிங்கிறது. ஏன் இவர் அருணாச்சலேஸ்வரியே அப்படி பணிந்தார் ரமணர் அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்லோகம் ஞாபகம் வருது. சகசம் வர்த்தந்தே ஜெகதி விபுதாக சுத்திரபரதாக நமன்யே ஸ்வப்னேவா தத் அனுசரணம் தத் கிருத பலம் ஹிருதி பிரம்மாதீனாம் அப்பி திரிகர பாஜாம் அசுலபம் நிகர பாஜாம் அசுலபம் சிரம் யாச்சே சம்போ சிவ தவ பதாம்போஜ பஜனம். சிரம் யாச்சே, நிரந்தரமாக எப்போதும் நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்கிறேன், சம்புவே சம்புவே சிவனே, தவ பதாம்போஜ பஜனம், உன்னுடைய பாதங்களை பஜிப்பதே, உன்னுடைய பாதங்களை தொழுவதையே நான் எப்போதும் உன்னை என் மனதிலே லயித்துக் கொள்வதற்காக அந்த வரத்தையே நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன். ஹரி பிரம்மாதீனாம் அப்ப, ஹரி பிரம்மா அவளால் கூட நிகர பாஜாம் அசுலபம், சுலபமாக உன்னை நெருங்க முடியாதவனாக நீ இருக்கிறாய். ஆனால் நீ எனக்குள்ளே தங்கி சுடராக ஒளிவிடணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்க, சகசிரம் வர்த்தந்தே ஜெகதி விபுதாக சுத்ர பலதாக, சின்ன சின்ன கேட்ட வரங்களை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அநேக குட்டி குட்டி தேவதைகள் தெய்வங்கள்லாம் நிறைய இந்த உலகத்துல ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கு. சொப்பனேபி ந மன்னி, நான் அவளெல்லாம் கனவுளோட நினைச்சு பார்க்க மாட்டேன். தத் அனுசரணம் தத் கிருத்த பலம், அவ கொடுக்கிற பலன்களையோ அவளை தொடர்ந்து போறதையோ அவளை பூஜிக்கிறதையோ நான் கனவுல கூட பண்ண மாட்டேன் அப்படிங்க. அதேதான் நாராயண பட்டத்தின்னு சொல்லுவார். ஏதோ கேட்டதை மாத்திரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அல்ப ஒரு திருப்திக்காக சில நிறைய குட்டி தெய்வத்தைகள் எல்லாம் நினைச்சு எல்லாரும் போயிட்டு இருக்கா. ஏ குருவாயிருப்பா, நான் இருக்கேன் எப்படி தெரியுமோ, நான் உன்னை விட்டு வேற எங்கேயும் போக மாட்டேன், உன்னைதான் கெட்டியமா பிடிச்சுப்பேன். நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதுதான், என்ன உங்ககிட்ட இல்லாத எதுவும் கிடையாது. மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் கூட அவகிட்ட இருக்கிறத கொடுப்பா. நீ என்ன பண்ணுவேன்னா உங்ககிட்ட இல்லாததே கிடையாது, அவகிட்ட இல்லாததையும் நீ கொடுப்ப. அவகிட்ட ரொம்ப லிமிட்டடா தான் கிடைக்கும், உங்ககிட்ட எல்லாமே கிடைக்கும். தத்தாவத் பாதி பவன பரபுதே பவன குரு பவனப்புறையே அந்த பாக்கியம் ஜனானாம்பர். அந்த குருவாயூர்ல விளங்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருளானது அது எப்பேற்பட்ட பரம்பொருள்னா எல்லாத்தையும் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள். அது அந்த பரம்பொருளை தவிர வேற எதையும் நான் நினைக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறார். இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, எப்படி பஜனை பண்ணுவேன்னு சொல்ற, உன்னையே பஜிக்க வேண்டும், உன்னையே தொழ வேண்டும், அப்பேற்பட்ட வரத்தை தான் ஏ சம்போ நிரந்தரமாக எனக்கு கொடுங்கிறார். நான் உன்னை சாப்பிடணும் நீ என்ன ஆட்கொண்டு எனக்கு அருள் பண்ணேன்னு ரமண பகவான் சொல்றார். இதே ஒருத்தர் ரெண்டையும் சேர்த்து ஆலயம் என் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய் ஞாலம் இதில் எனதுணவும் நல்லமுதும் உனக்காக கோலமுடு கண்ணீரும் கோதில்லா மஞ்சனமாய் சீலமுடு மனம் உனக்கு சீரிய விடை வாகனமாய் மெல்ல எழும் நடை உந்தன் மணிக்கோயில் வளமாக துள்ளி எழும் சிந்தனைகள் தூயதொரு துதியாக கள்ளவிழா இதயம் ஒரு கனிவுடைய மலராக உள்ளமதில் உனைப்பதித்து உன்னில் நான் கலந்தேனே. இதே கருத்தை அவர் சொல்றார். எப்படின்னா, ஆலயம் என் உடலாக, இந்த உடம்பு இருக்க அதுவே உனக்கு கோவில், என்னுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் கை கால் பஞ்ச இந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் உனக்கு சேவகர்.
ஒரு கோவில்னு சொன்னா அதுல பணியாட்கள்லாம் வேணும் இல்லையோ, அங்க சுவாமிக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்கு ஆள்லாம் வேணும் இல்லையோ. அப்படி ஆலயமின் உடலாக அங்கமெல்லாம் சேவகராய். இந்த ஆலயம், என்னோட உடம்பே உனக்கு ஆலயம், அதுக்குள்ள ஹிருதயமே உனக்கு கர்ப்ப கிரகமாக இருக்கும். உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயமாம் சொன்னார் இல்லையா திருமூலர். அதே கருத்துல ஆலயம் வந்து உனக்கு உடலா இருக்கு, கர்ப்ப கிரகம் இதயமா இருக்கு, அங்கமெல்லாம் சேவகரா, என்னுடைய அங்கங்கள் எல்லாம் உனக்கு தொண்டு புரியக்கூடிய சேவகராக இருக்கு. ஞாலம் இதில் எனது உணவும் நல்லமுது உனக்காக. நான் என்ன சாப்பிடணும் அதெல்லாம் சிவார்ப்பணமா நான் பண்றேன். அது அத்தனையும் உனக்கே போய் சேரும், அதுவே உனக்கு நைவேத்தியமாக ஆகும். கோலமுடு கண்ணீரும் கோதிலா மஞ்சனபாய். அழகாக என்னுடைய கண்ணிலிருந்து தார தாரையா உன்னை நினைத்து உருகி வரக்கூடிய அந்த கண்ணீர் இருக்கு, அந்த கண்ணீர் உனக்கு அபிஷேக தீர்த்தமா மாறணும். சீலமோடு மனமுனக்கு சீரிய விடை வாகனமாய். என் மனசு இருக்கு இல்லையா, அது நல்ல தூய்மையான மனதாக இருந்து கொண்டு நல்ல எண்ணங்களையே வெளிப்படுத்தும் இடமாக இருந்து கொண்டு உனக்கு வந்து ஒரு அழகான விடை வாகனம், உன்னுடைய ரிஷப வாகனமாக அது என்னுடைய மனம் ஆக வேண்டும். மெல்ல எழும் நடைவுந்தன் மணிக்கோயில் வலமாக துள்ளி எழும் சிந்தனைகள் தூயதொரு துதியாக கள்ளமிலா இதயம் ஒரு கனிவுடைய மலராக உள்ளமதில் உனை பதித்து உனை நான் கலந்தேனே. மெல்ல எழும் நடை, நான் நடந்து மெதுவா நடந்து வரேன் இல்லையா, எங்கெல்லாம் நான் நடந்து போறேனோ அதெல்லாம் மணிக்கோயில் வளமாக, உன்னுடைய கோயிலை நான் வலன் வருவதாக நீ நினைத்துக்கொள். நீ எங்கதான் இல்லை, எல்லா இடத்துலயும் இருக்க, நான் எங்க நடந்தாலும் அது உன்னை சுத்தி நடக்கிற மாதிரி உனக்கு திருவலம் புரிந்த மாதிரி உன்னை வழிபாடு செய்வதற்காகவே நான் பிரதட்சணம் செய்ததாக ஏற்றுக்கொள். துள்ளி எழும் சிந்தனைகள் தூயதொரு துதியாக. என் மனசுல எழக்கூடிய எல்லா சிந்தனைகளும் எப்போதும் உன்பரமாகவே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சிந்தனைகளும் உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய துதியாக, பாடலாக, ஸ்தோத்திரமாக அதை நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கள்ளமிலா இதயம் ஒரு கனிவுடைய மலராக. இந்த கள்ளமில்லாத தூய்மையாக வைத்திருக்கக்கூடிய என்னுடைய மனமானது, இந்த ஹிருதயமானது ஒரு நல்ல தாமரை மலர் போல உனக்கு இருக்க வேண்டும். அந்த மலருக்குள்ளே வாசமோடு நீ வந்து வசிக்க வேண்டும். உனக்கு வாசஸ்தலமாக என்னுடைய இதய கமலமானது ஆக வேண்டும். உள்ளமதில் உன்னை பதித்து உன்னில் நான் கலந்தேனே. அப்படி ஆயிரத்துன்னு சொன்னா இந்த உள்ளத்துக்குள்ள உன்னை பதித்து உன்னை நிலைநாட்டி உன்னை பிரதிஷ்டை செய்து என்றென்றும் உன்னோடு நான் கலந்து விடுவேன். நீ என்னுள்ளே இருக்க உன்னில் நான் கலந்தவனாக ஆகிவிடுவேன் அப்படின்னு. உன்னருள் வேண்டியே உன்பதம் நாடியே உன்னையே நினைந்து என் உள்ளத்தே உருகினேன். என்னை நீ உண்டனை என் உரு அழித்தனை தன்னிலே கரைத்தனை தாண்டவமூர்த்தியன இந்த அக்ஷரமண மாலையில பகவான் சொன்ன அந்த சாப்பாடு உன்னை சார்ந்து உணவாய் யான் சாந்தமாய் போவேன் அருணாச்சலான்னு சொன்னார் இல்லையா. அருணாச்சலா, உன்னை உணவாக உட்கொள்ளும் எண்ணத்தோட உன்னை நாடி நான் மதுரையிலிருந்து வந்தா, ஆனா இந்த திருவண்ணாமலையில் நீ மலையாக இருக்கக்கூடிய அருணாச்சலேஸ்வரா, நீ அதற்கு நேர்மாகராக என்ன பண்ணிட்டன்னா நானே உனக்கு உணவாக ஆன மாதிரி செஞ்சு என்னை வந்து நீ ஏற்றுக்கொண்டு உன்னில் என்னை கலந்து கொண்டாய். அது அப்படி என்னை வந்து என்னில் நீ கலந்தாய் உன்னில் நான் கலந்தேன். இப்படி ஒருவரை விட்டு ஒருவர் பிரியாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அப்படியே நம்ம 2 பேரும் இணைந்து விட்டோம் இல்லையா. அந்த கருணை எப்பேற்பட்ட கருணைங்கிறத இங்க அதே மாதிரியான இன்னொரு பாடல். உன்னருள் வேண்டியே உன் பதம் நாடியே உன்னையே நினைந்து என் உள்ளத்தே உருகினேன். உன் அருள் வேண்டி, உன்னுடைய அருள் தான் எனக்கு வேணும், வேற எதுவுமே வேண்டாம். உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள்லாம் இருக்கு, அது எதுவுமே நிலையானது கிடையாது. வரும் செல்வமெல்லாம் வந்து ஒரு நாள் அழிந்து போகும். மாடு மனை மக்கள் சுற்றம் இதெல்லாம் எதுவுமே நிலை கிடையாது. அப்பேற்பட்ட நிலையற்ற பொருள்கள் எதுவுமே என்னுடைய நாட்டம் போகாது. நான் வந்து எப்போதும் உன்னையே வேண்டி உன் அருளையே வேண்டி என்றென்றும் உன்னையே துதிக்க வேண்டும், நீ என் மனத்திலே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு உன்னுடைய பதங்களையே திருவடிகளையே நாடி நான் உன்னையே நினைத்து என் உள்ளத்தே உருகினேன். உன்னை தவிர வேற எதுவும் வைக்காத சதா சர்வகாலமும் உன்னையே நினைத்து நான் உருகினேன். என்னை நீ உண்டனை, அப்படிப்பட்ட என்னை நீ உண்டனைன்னு என்ன அர்த்தம்? நீ என்னை வந்து கபலீகரம் பண்ணிட்ட அப்படின்னு, நீ என்னை உன்னில் கலந்து கொண்டாய், என்னை நீ விழுங்கி விட்டாய் அப்படின்னு சொன்ன, என்னை ஆட்கொண்டு விட்டாய். அப்படி நீ என்னை ஆட்கொண்டு விட்டு என்னுடைய உருவத்தை நீ அழித்து விட்டாய். நான் எனது அப்படிங்கிற அகங்காரம் மமகாரத்தை எல்லாத்தையும் அழித்து உன்னில் என்னை கலந்து கொள்ளும்படியாக வைத்தாய். தன்னிலே கரைத்தனை, உன்னுக்குள்ளேயே என்னை கரைத்து விட்டாய்.
உண்மயமாகவே என்ன சென்னுட்ட, என்னையும் சிவமயமா பண்ணிட்ட, தூய்மையா பண்ணிட்ட, உன்னில் என்னை கலந்து என்னில் நீ கலந்து நானும் நீயும் ஏந்தல்ல ஒன்றுதான் என்று புரியும் வண்ணமாக செய்துவிட்டாய். அப்பேற்பட்ட தாண்டவமூர்த்தியே, தாண்டவமூர்த்தின்னு நடராஜ பெருமானே அப்படின்னு இருக்கிறதுல இறக்கம் வராமல் போனது என்ன காரணம் என் சுவாமிக்கு கோபாலகிருஷ்ண பாரதி கூட பாடியிருக்கார். நந்தனார் பாடுற மாதிரி இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம் என் சுவாமிக்கு கருணை கடல் என்று உன்னை காதில் கேட்டு நம்பி வந்தேன். இரக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம் ஆலமுண்டு அன்றன் உயிரை ஆதரித்ததுந்தன் கேட்டி பாலகிருஷ்ண பாடி தினமும் பணியும் நடராஜ மூர்த்தி கிழக்கம் வராமல் போனதென்ன காரணம் அப்படின்னு அவர் பாடியிருக்கார். என் மேல இறக்கம் வராமல் போனதுக்கு என்ன காரணம்? கருணை கடலும் உன்னை நாடி வந்தேனே, அன்றைக்கு ஆலகலத்தை ஒன்று அண்டத்தெல்லாம் காப்பாத்தினியே, அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய கீர்த்தியானது எப்பேற்பட்டது, நீ என்னையே நீ காப்பாற்ற மாட்டேங்கன்னு கேட்கிறார். நாமளும் பகவான எனக்கும் அருள் செய் என்று கேட்போம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகா பெரியவா நாகநாத்பூர்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த நாகநாத்பூரில் தான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு ஷெட்டு, அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் ஷெட்டில் தான் தங்கி இருந்தது. அங்கேருந்து லம்போட்டிங்கிற ஊருக்கு வந்தா. இந்த லம்போட்டி ஒரு கிராமம், கொஞ்சம் பெரிய கிராமம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த லம்போட்டிக்கு வந்தால் அந்த ஊரில் ஒதுக்குப்புறமா ஒரு ஹனுமார் கோவில், சின்ன ஹனுமார் கோவில். இந்த ஹனுமார் கோவிலில் பெரியவாளுக்கு தங்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணப்பட்டது. பக்கத்தில் ஒரு மாட்டுக்கொட்டா. இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில் கூட இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணுறவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வைப்பாடு இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. ஸ்நானத்துக்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு ஓடை ஓடித்து அதில் போய் ஸ்நானம். சின்ன அனுமார் கோவில், பக்கத்தில் ஒரு மாட்டுக்கொட்டை. இதுவோ மாதமும் டிசம்பர் மாதம், கார்த்திகை மாதம். அதனால் நல்ல குளிர், கடும் குளிராக இருந்தது. இந்த குளிர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்படியே கால் பாதம்லாம் எருகின்னுடும், அப்படியே வலி இருக்கும், கடுக்கும், கால் கடுக்கும், பாதம் எரிக்கும், இப்படிலாம் இருக்கும். அப்படி கடும் குளிராக இருக்கும். அப்படி இருக்கிற இடத்துல இப்படி ஒரு வெட்ட வழியில் வாசம் பண்ணுறாப்புல இருந்தது. ஆனால் பெரியவாளுக்கு எல்லாம் ஒன்றும் லட்சியமே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கலாம். இப்படி இருக்கிற இடம் தான் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சௌக்கியமாக தெரிஞ்சது போல இருக்கு. அங்கங்கே நல்லா சௌரியமாக இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் அரை நாள் ஒரு நாள் அப்படின்னு இருக்கிற பெரியவா இப்படி ஒன்றும் இல்லை, ஒரு வசதியும் இல்லை, கடும் குளிராக இருக்கு. அப்படி இருக்கிற இடத்துல என்ன பண்ணா 12 நாள் இருந்தா. இந்த லம்போட்டிங்கிற இடத்துல பெரியவாளுக்கு பிடிச்சிருக்கு போல இருக்கு அது மாதிரி இடம். அந்த லம்போட்டியில் இருக்கிறதே தான் பக்கத்தில் ஷோலாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல சாட்லா பிரதர்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா. சீனிவாச சாட்லா, நாகநாத் சாட்லா, விஸ்வநாத் சாட்லா அப்படின்லாம். இவெல்லாம் இந்த போர்வை தயாரிக்கிற கம்பெனி. இந்த ஷோலாப்பூர் முழுக்கலுமே போர்வை ரொம்ப பிரசித்தம். இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் அவளும் ஒரு பெரிய கம்பெனி ஓனர்ஸ். அவள் போர்வை தயாரிக்கிறவா. அப்புறம் அதே இந்த ஷோலாப்பூரில் போகல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவரும் பெரிய இந்த கம்பெனி போர்வை தயாரிக்கிற கம்பெனி ஓனர். இந்த போகல் பெரியவாளை கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார், ஷோலாப்பூர் வரணும், ஷோலாப்பூர் வரணும் அப்படின்னு. அவருக்கு பெரிய ஃபேக்ட்ரியில் சிவங்கோவில் பக்கத்தில் சௌரியம் எல்லாம் இருந்தது, வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருந்தார். இந்த லம்போட்டியில் இருக்கிறது இந்த சாட்லா பிரதர்ஸ் இவாள்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணினா, ஒத்தாசை பண்ணினா. அவள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதே அங்கே 12 நாள் தங்கியிருந்தா பெரியவா. அப்போதான் ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கிறதே சுப்பிரமணிய சுவாமி வந்தார். சுப்பிரமணிய சுவாமி பெரியவா படுத்துன்னு இருக்கா ஏகாம்பரம் அப்படின்ட்டு சொன்னார். அவர்கிட்ட குஜராத்தில் போகணும், அங்கேருந்து பாம்பே போயிட்டு குஜராத் போகணும். மறுநாளைக்கு இந்த ஜனதா கட்சி அப்படின்னு ஒரு புது கட்சி அவர் ஆரம்பிச்சார். இந்த கட்சியை ஆரம்பிக்க போகிறது
அதனால பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டு போலான்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா படுத்துண்டா இவர் சொன்னார், பெரியவா படுத்துட்டு இருக்கா, எழுந்துண்டா அவளவே அசைஞ்சா நாங்க வந்திருக்கிறத சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்ல, கொஞ்ச நேரத்துல பெரியவா வந்து யார் வந்திருக்கா என்னெல்லாம் விசாரிச்சு அப்புறம் அவருக்கு தரிசனம் கொடுத்துட்டு அவரை அனுப்பிச்சா. அப்போ லம்போட்டியில ஒரு மாட்டுக்கொட்டையில தான் இவாளுக்கெல்லாம் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் இடம் பண்ணியிருந்து அப்படின்னு சொன்ன மற்றவாளுக்கெல்லாம். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா பூஜைக்கு அங்க உட்காந்துட்டா, இந்த மாட்டுக்கொட்டாயில உட்காந்து அங்கேருந்து பூஜையெல்லாம் எடுத்து பெரியவாளுக்கும் பிட்சா எடுத்து மற்றவாள்லாம் சாப்பிட போனா. எல்லாரும் சாப்பிட போறது யாரானும் ஒருத்தர் 2 பேர் பெரியவாள்கிட்ட வச்சுட்டு போற வழக்கம். வேதபுருஷாஷில காவலுக்கு வச்சுட்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சுட்டு இவாள்லாம் சாப்பிட போயிட்டான். பெரியவா என்ன பண்ணா படுத்திருந்த பெரியவா திடீர்னு வேதபுருஷாஷில்ட்ட, நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்துன்னு வா, நான் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்றேன் அதெல்லாம் எழுதின்னு வா அப்படின்னா, எழுதிண்டே வா அப்படின்னு. இது பெரிய கஷ்டமான காரியம். காரணம் வேதபுருஷாஷிகளுக்கு என்ன பண்ணார், அவர் எழுதினார்னா அவரே திருப்பி அதை படிக்கிறது கஷ்டம், அப்படி எழுதுவர். பெரியவாளானா படுத்துட்டே ஏதோ சொல்றா, இவர் எழுதிக்கோங்கிற அவர் எழுதிண்டே வந்தார். உடனே நடுப்புற என்ன பண்ணா பெரியவா, இது வரைக்கும் எழுதினதை படி அப்படின்னா, என்ன எழுதியிருக்காரு ஏதுங்கிறத படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒண்ணுமே சொன்ன, அவர் எழுதினதை அவர் திருப்பி படிக்கிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு பெரியவா வேற சொல்லிண்டே போறா, திருப்பி படி அப்படின்னு. இவர் என்ன பண்ணார், அதை படிக்க ஆரம்பிச்சா அப்பதான் தெரிஞ்சது இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளோட பூர்வீக வம்சத்தை பத்தி பெரியவா சொல்லிட்டு வரா. அதைத்தான் எழுத சொல்லியிருக்கா, அவளோட முன்னோர்கள்லாம் பத்தி பெரியவா சொல்லிட்டு வரா, அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னு. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளோட முன்னோர்களுக்கெல்லாம் அம்பி கூட்டம் அப்படின்னு பேரு. காஞ்சிபுரத்துக்கு பக்கத்துல கீழம்பி அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த கீழம்பியில அவள்லாம் இருந்தா. அம்பி கூட்டம் அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அவள்லாம் மடத்துக்கு, காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. எப்படி வருவாளான்னு அதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அவ கீழம்பியிலேருந்து, அதாவது காஞ்சிபுரத்துலேருந்து 6-7 கிலோமீட்டர் இருக்கும் கீழம்பி. இந்த கீழம்பியிலேருந்து காலங்காலத்தால எல்லாரும் கிளம்பி இவாள்லாம் இந்த அம்பியில இருக்கிறவாள்லாம் கைங்கரியத்துக்கு வருவா மடத்துக்கு. காஞ்சிபுரத்துல மடத்துல கைங்கரியம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் நல்ல படப்பிடிக்கிற வெயில்ல ஆகாரத்துக்கு வீட்டுக்கு போய் தான் சாப்பிடுவா, மடத்துல சாப்பிட மாட்டா. என்ன சந்திரமணீஸ்வர சொத்தான், அதனால அதை சாப்பிடுறது இல்லை. சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிடுவா, அப்புறம் திரும்பி கைங்கரியம்னா ராத்திரி சாப்பாட்டுக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு வரா. அப்படி ஒரு குரு சேவை பண்ணியிருக்கா. அதாவது கைங்கரியம் பண்ணினவாள்லாம் பார்த்தேன்னா நீங்க ஹிஸ்டரியை எடுத்து பார்த்தோம்னா, சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா, நம்ம முன்னோர்கள்லாம் நம்ம தேசத்துல எல்லாரும் எப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா அப்படிங்கறத பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. அதாவது எந்த ஒரு பிரதிப்பிரயோஜனமும் எதிர்பார்க்காத சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இதைத்தான் சொல்லணும். எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காத நம்மளோட டியூட்டி குரு கைங்கரியம் பண்ணணும், சேவை பண்ணணும். அதுக்காக அப்படி போய் பண்ணியிருக்கா. சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி சாப்பாட்டுக்கு இங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டு திருப்பி சாப்பாட்டுக்கு போறது, இப்படி எல்லாம் நடந்துருக்கு. இதெல்லாம் பெரியவா சொல்றா. அதுல அவள்கிட்ட இன்னொரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அவ எல்லாரும் நாமம் போட்டுப்பா, கீர்த்து நாமம் போட்டுப்பா. ஸ்மார்த்தா தான் வாழலாம், வாத்திமா ஸ்மார்த்தா தான் இருந்தா கூட கீர்த்து நாமம் போட்டுருப்பா. இந்த ஸ்மார்த்தாலேயே கீர்த்து நாமம் அப்படின்னு ஒரு சொல்ற வழக்கம் உண்டு. இவா நெத்தியில அப்படி போட்டுருப்பா அப்படின்லாம் பெரியவா சொல்றா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படின்னு வைஷ்ணவத்துல ஆச்சாரியர்களோ தெரிந்தர். அந்த வைஷ்ணவ ஆச்சாரியில பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படிங்கிற அவரும் கீர்த்தனாம் போட்டு ஸ்மார்த்தா தான், ஆனா கீர்த்தனாம் போட்டுருப்பா. ராமானுஜ சரித்திரத்திலேயே சொல்றது அவரே வடமர் தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அப்படி எல்லாரும் ஸ்மார்த்தத்திலேயும் தானே வைஷ்ணவெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்த ஒரு விஷ்ணு பக்தி பண்ணிட்டு வைஷ்ணவம்ங்கிற ஒரு தனி சம்பிரதாயமா வந்தது. இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரத்தே பெரியவா இந்த பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவாளும் கீர்த்தனாமம் போட்டுருப்பா அப்படின்லாம் சொல்லி அதை எழுதிக்கோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இதை படிச்சுன்னு வர சொன்னா இந்த நாமம் போட்டுருப்பா அப்படின்னு இன்னொன்னு ஞாபகம் வருது. இந்த வேதபுரி சாஸ்திரிகளுக்கு ஷஷ்டீப்த பூர்த்தி வந்தது. இந்த ஷஷ்டீப்த பூர்த்தியும் போது சந்திரான்னு மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர், அவர்கிட்ட பெரியவா சொல்லி இவா எல்லாரும் குடும்பத்துல எல்லாரும் கீர்த்தனாமம் போட்டுருந்தவா, இவன் தான் இப்ப வீவிதிட்டு இங்க மடத்துல கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அதனால நீ என்ன பண்ணு இவனுக்கு நாமம் போடும், நாமம் போட்டு வச்சு கீர்த்தனாமத்தை போட்டு ஷஷ்டீப்த பூர்த்தியில ஊர்வலம் விடு அப்படின்னு சொன்னா. அது பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்னன்னா, இவரெல்லாம் மாட்டே இப்படியெல்லாம் எனக்கு தெரியாது, எப்போ முன்னால பண்ணிருக்கலாம், இப்படி வீவிதிட்டுக்கே சம்பிரதமா இப்ப எடுத்துன்னா எல்லாம் கேட்கல. பெரியவா சொல்றா சந்திராட்ட, நீ அவனை நாமத்தை போட்டு உட்காந்து வச்சு எனக்கு போட்டோ எடுத்து காமி அப்படின்னு. அப்படி அந்த சம்பிரதாயத்துல வந்தவா இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லிட்டு வந்தா. பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி இவாளும் கீர்த்தனாமம் போட்டுக்கிற ஸ்மார்த்தா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. இந்த இடம் வந்தது. இதை படிக்கிறதே அவர் என்ன படிச்சார்,
முதல்லயே சொன்னேன், வேதபுரிசாஷிகள் சரியா எழுத படிக்கிறதெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கும், வினோதமா இருக்கும். அவர் என்ன பண்ணிட்டார், படிக்கிறதே பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படிங்கிறத இவர் எப்படி எழுதியிருக்கேன்னா பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு படிச்சார், எழுதியிருக்கார். பெரியவாச்சான் பிள்ளை அப்படிங்கிறத இவர் என்ன எழுதி படிக்கிறார்னா பெரியவா சான் பிள்ளை அப்படின்னு. பெரியவா உடனே படுத்தினா எங்க திருப்பி சொல்லு, இன்னொரு தரம் படி அப்படின்னார். திருப்பி 2வது தரம் இப்படியே படிச்சார், பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஏந்துண்டு என்னடா என்ன ஷான் பிள்ளைங்கிற, நான் என்ன ஷான் பிள்ளையா அப்படின்னு. அப்பதான் சொன்னோன்னு இவருக்கு புரியுறது, பெரியவா சான் பிள்ளை அப்படி, பெரியவா சான் பிள்ளை பெரியவா சான் பிள்ளைன்னு எழுதியிருக்கோ அப்படின்னு. அப்போவான அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு சரியா சொல்லப்படாதோ, இல்ல பெரியவா இப்படிதான் சொன்னா நான் எழுதிருக்கேன் அதான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு கோவம் வந்துருத்தோம். யாரை பார்த்து பெரியவா இல்லை ஷான் பிள்ளைங்கிற, நான் என்ன ஷான் பிள்ளையா, ஆஹா ஊஹுன்னு ஒரே அமக்களம். இவர் எப்படி வேடிக்கையெல்லாம் பண்ணுவார், தமாஷ் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சியும் சொல்லணும் அப்படின்னா, இங்க பெரியவா சான் பிள்ளை பெரியவா ஷான் பிள்ளைன்னு பிடிச்சிட்டலாம் இல்லையா, பெரியவாளுக்கு வந்தது. இன்னொரு தரம் என்ன பண்ணார், இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல பெரியவாளுக்கு தானே பஞ்சாங்கம் படிக்கணும், அவ காலங்காலத்தால அனுஷ்டானம் பண்றது. வேதபுரிசாஷிகள் பஞ்சாங்கம் படிக்க சொன்னா அவர் படிச்சுட்டே வந்தார், திதி வார நட்சத்திர யோக கரணம் அப்படிங்கிறத. இந்த கரணம் அப்படிங்கிறத பெரியவாளுக்கு சரியா காதல வாங்கல போல இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணினா மௌனமா இருந்ததுனால அபிநயம் பண்ணி காமிச்சா அப்படின்னா, அதாவது இப்படின்னா கரணம், இதை திருப்பி படி அப்படின்னா அவர் என்ன நினைச்சுட்டு பெரியவா குட்டிகரணம் போட சொல்றா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு பஞ்சாங்கத்தை கீழே வச்சார், குட்டிகரணம் போடுறார். பெரியவா சிரிக்கிறா, திருப்பி இப்படின்னா இவர் குட்டிகரணம் போடுறார். அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கவெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு என்னடா அது பெரியவா இருக்க குட்டிகரணம் பண்ண, இல்ல பெரியவா தான் சொன்னா அப்படின்னா. அப்புறம் பெரியவா சொல்றா, நான் பஞ்சாங்கத்துல கரணம் படின்னா அவன் குட்டிகரணம் போடுறான் அப்படின்னு. இத மாதிரி தமாஷெல்லாம் வேதபுரிசாஷிகளோடு நடக்கும். அது போல இங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெரியவாச்சான் பிள்ளைன்னு பெரியவா சொல்லிக்கா, பெரியவாச்சான் பிள்ளை மாதிரி குடும்பமும் கீர்த்தநாமம் போட்டுக்கிற ஸ்மார்த்த குடும்பம் அப்படின்னு சொன்னா அதை எழுதிட்டு படிக்க சொன்னா இவர் பெரியவா சான் பிள்ளை மாதிரி அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு வந்துருத்தோம். ஒரு தரம் சொல்றா, 2 தரம் சொல்றா, திருப்பி இப்படியே சொல்லி அவர் பெரியவா சொன்னா நான் அதான் எழுதுறேன் படிக்கிறேன்னு பெரியவாளுக்கு வந்துருத்தோம். உடனே கோச்சுன்னு கத்த ஆரம்பிச்சுட்டா இருந்துட்டு. உடனே மற்றவாள்லாம் கைங்கறி மணிந்தாலும் சாப்பிட போனவா ஓடி வந்தா என்ன ஏதோ பெரியவா கத்துறாளேன்னா இப்படி விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா. அப்புறம் எல்லாருமா சேர்ந்துன்னு சமாதானப்படுத்தி வச்சு பெரியவாளை என்ன பண்ணினா உடனே இந்த கோபத்துல நீங்களாம் ஒண்ணு பண்ணுங்க, இந்த ஏகாம்பரம்னு அவர்கிட்ட சொல்றார். ஏகாம்பரம் சாங்கிலி தாத்தா அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார், அவர் வேதபுரி எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒருத்தரா போய் காசியில ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் இருக்கார், அனந்தானந்த சுவாமிகள். அவர் ரொம்ப உடம்பு முடியல இருக்க, 96 வயசாயிடுத்து. அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணும், ஆளுக்கு ஒருத்தரா போய் அப்பப்போ இருந்துட்டு வரணும். டேர்ன் போட்டுன்னு போங்கோ, யாரு முதல்ல போற இல்லைங்கிறது நீங்களே தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, ஏன் கிளம்பி போங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவாளை உத்தரவு பண்ணிட்டா. இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பெரிய சான் பிள்ளைன்னு படிச்சதுல அந்த கோபத்துல எல்லாரையும் அங்கேருந்து துரத்துறா, நீங்க 3 பேரும் சேர்ந்துன்னு அவ காசிக்கு போய் அந்த சுவாமிகளுக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஞானிகள் எந்த காரியம் பண்ணினாலும் பேசினாலும் எதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத இருக்கிறாப்புல தோணும் நமக்கு. ஆனா உள்ளுக்குள்ள அதுக்குள்ள ஒரு லிங்க் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப திடீர்னு கோபத்துல காசிக்கு போய் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னு இவாளவே ஏகாம்பரம் வேதபுரிசாஷிகள் இந்த சாங்கிலி தாத்தா இவாளுக்கெல்லாம் உத்தரவு பண்ணுவானே அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அன்னைக்கு சாயந்தரம் ஒரு தந்தி வந்தது காசியிலேருந்து, செல்லமையர் அப்படின்னு அங்க சங்கர மடத்தை பார்த்துன்னுக்கிற அவர்கிட்டையும் தந்தி வந்திருக்கு. அதுல என்ன அப்படின்னா, கார்த்தால ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் சித்தி ஆயிட்டார் காசியில அப்படின்னு தந்தி. இந்த தந்தியை பார்த்தோன்னு தான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத கர்த்தால ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை ஞாபகப்படுத்தினா? அவருக்கு 96 வயசாயிடுத்து, அவருக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றா. இவா இல்லாம வேற வழி இல்லை, பெரியவா உத்தரவு பண்ணிவிட்டா, பெரியவாள கோபமா வேற இருக்கா, அதனால உத்தரவு பண்ணிட்டா நம்ம போய் தான் ஆகணும்னு இவா தீர்மானம் பண்ணிட்டு முதல்ல வேதபுரிசாஷிகள் போறது, அப்புறம் ஒத்தரா போறது அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கா. ஆனா இவ போறதுக்கு முன்னாலே என்ன எடுத்துனர், அங்க காலம் ஆயிட்டார் அப்படின்னு தந்தி வருது. இந்த தந்தியை பார்த்துட்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னோன்னு, ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் காலம் ஆயிட்டாராம் வர்த்தால அப்படின்னா, பெரிய உடனே சிரிச்சுட்டே சொல்றா, போங்கோ உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. இதை சொன்னோன்னு ஏகாம்பரம் அவளுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம். பெரியவா வாக்கால திருவாக்கால இப்படி சொல்றாரு, அதனால பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் எனக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு
அப்படின்னு. ஏன்னா ஆஞ்சநேய சுவாமியோட போய் காசியில கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னா அதுக்குள்ள அவரே போங்கன்னு சொல்றதுக்குள்ளேயே அவர் போயிட்டார். அதுக்காக பெரியவா சொல்றா, உங்களுக்கெல்லாம் எங்கிட்டே கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. அவளுக்கு சொல்றாப்புல இதை விட பெரிய பாக்கியம் வேணுமா என்ன? இந்த பாக்கியம் தான் வேணும். எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் புழுவாய் பிறக்கினும் புண்ணியா உன்னடி என்மனத்தை வழுவாதிருக்க வரந்தரல் வேண்டும் அப்படின்லாம் அப்பர் சுவாமிகள் சொல்றாரே. எந்தெந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே நெடியானை வேங்கடவானின் கோயிலின் வாயில் அடியாரும் வானவரும் அரம்பெயரும் கிடந்து எங்கும் படியாய் கிடந்துன் பவழவாய் காண்பேன் அப்படின்னு ஆழ்வார் சொல்றார். இச்சுவை தவிரையான் போய் இந்திரலோகமாடும் அச்சுவை பெறினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருளானே அப்படின்னு இன்னொரு ஆழ்வார் பிரார்த்தனை பண்றாரு. அது மாதிரி எத்தனை ஜென்மா எடுத்தாலும் என்னவா இருந்தாலும் இந்த ஈஸ்வரனான பெரியவாகிட்ட இருந்து கைங்கரியம் பண்றதுங்கிறதான பெரிய பாக்கியம். அஹோபாக்கியம் அஹோபாக்கியம். அப்பேற்பட்ட பாக்கியம் உங்களுக்கு வலியை கிடைச்சுட்டாப்பல பெரியவா சொல்றா, போங்க உங்களுக்கு எல்லாம் எங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தான் பாக்கியம் போல இருக்கு அப்படின்னு. இப்படி எங்க ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் சித்தியானார் அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம்தான் சம்பந்தம் இல்லாத பெரியவா ஏதோ ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி பேசல. ஏன் இப்படி பெரியவா இத்தனை கோபத்துக்கு நடுப்பறையும் கத்துறதையும் ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி சொல்ற அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அந்திம கால ஸ்மரணையில ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் நிச்சயம் பெரியவாளை நினைச்சிருப்பார். அவர் நினைச்சிருப்பார், ஸ்மரிச்சிருப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி பெரியவா இங்க லம்போட்டியில உட்கார்ந்துட்டு அவரை நினைக்கிறா. அதுதான் ஈஸ்வரன்கிறதுக்கு சாட்சி. பகவான் கீதையில சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த அந்திம ஸ்மரணையில அந்திம காலத்துல என்ன ஸ்மரணையோட போறோமோ அதோட நாம அதுவா கிடைக்கிறது ஜென்மா அப்படின்னா அதுக்கு தான் பகவத் ஸ்மரணையோடு போகணும் அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது சாஸ்திரம். ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படி படித்த பக்தர், தபஸ்வி. அதனால அவருக்கு பெரியவா ஸ்மரணையோடு தான் அவர் பிரிஞ்சிருக்கு அவரோட ஆவி அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சின்னர். எங்கேயோ லம்போட்டியில உட்கார்ந்த பெரியவா சம்பந்தம் இல்லாத பேச்சுங்க நடுப்புற ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை பத்தி ஞாபகப்படுத்தி அவருக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னா இதுல இருந்தே தெரியுது. டாக்டர் வேலுநாதன் அப்படின்னு அவர் காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னார். காசிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்றதே பெரியவா சொல்றா, நீ காசியில போய் ஒரு சுவாமிகள் ஒரு பெரிய மகான் அவரை பத்தி சொல்லி நீ அவரை போய் எப்படி இருக்காருன்னு விசாரிச்சுட்டு வா அப்படின்னா. இவர் காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. இவர் என்னமே காசிக்கு போறதுக்கு 2 நாள் ஆகும். காசிக்கு போய் 2 நாள் கழிச்சு போறார். போய் அங்க விசாரிக்கிற பெரியவா இந்த மாதிரி அந்த சுவாமிகளை விசாரிச்சோன்னா எப்படி இருக்காரு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா அவ சொல்றா, இல்ல அவர் காலமாகி 2 நாள் ஆயிடுத்து அப்படிங்கிறா. அதாவது எந்த சமயத்துல வேலுநாதன்ட்ட அந்த சுவாமிகளை பத்தி சொல்லி அந்த மகானை பத்தி சொல்லி அவரை போய் பாரு எப்படி இருக்காருன்னு விசாரிக்கோ அப்படின்னு சொன்னாலோ அதே சமயத்துல அன்னைக்கே அங்க அவர் காலமாயிருக்கார். இதுவும் நமக்கு இன்னொரு நிகழ்ச்சி மூலியமா ஊர்ஜிதமாறுது. அந்திம காலத்துல யாரெல்லாம் பெரியவாளை ஸ்மரிக்கிறாளோ பகவத் ஸ்மரணை இருக்கோ நிச்சயம் அவளுக்கு கை கொடுத்து அவளை கரையேற்றுறார் பகவான் அப்படிங்கிறதுக்கு இது மாதிரி 1-2 நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நமக்கு சாட்சியா தெரியுது. அந்திம காலத்துல நாம மட்டும் பகவானை ஸ்மரிக்கல, பகவானும் நம்மள ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்க, நம்மள நினைப்பு வச்சுட்டு இருக்க. நாம அவரை நினைக்கிறதுக்கு அக்னாலஜ்மெண்ட் மாதிரி இப்படி சொல்ற. அப்படி அந்திம ஸ்மரணையில அவர் இருந்திருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்னு தெரியுது. அதனாலதான் இங்க லம்போட்டியில பெரியவா அப்படி சொல்றா. அதுக்கப்புறம் அப்படி லம்போட்டியில பல நிகழ்ச்சிகள். அந்த லம்போட்டியிலேருந்து கிளம்பி பெரியவா 6 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தா தங்கணும். தங்கறதுக்கு இடம் வேற ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு ரோட் சைட்ல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர் அவரோட சின்ன குடிசை ஒண்ணும், அந்த குடிசையை காலி பண்ண தர சொல்லி அதுல பெரியவா தங்கியிருந்தா. அந்த ஊருக்கு பேர் பிரஹ்லாத நாகுமரே பஸ்தி அப்படின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு. அந்த ஊர்ல செருப்பு தைக்கிறவரோட வீட்டுல குடிசையில பெரியவா தங்கியிருந்தா. அப்படின்னா இவரோட பொசிஷன் என்ன? காஞ்சி காமகோடி சர்வஜ்ஞ பீடாதிபதி ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் அப்பேற்பட்டவர் எப்படி போய் தங்குறார் அப்படின்னார். பஸ் ஷெட்ல தங்குறார், ஒரு ஏழை குடிசையில தங்குறார், ஒரு டைலரோட வீட்டை ஒழிச்சு தர சொல்லி அங்க தங்கினார். இப்படி எல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். இது மாதிரி அதிசய அபூர்வங்களை பெரியவா சரித்திரத்தெல்லாம் நிறைய பார்க்கலாம். இங்க பார்த்தேன்னா இப்படி ஒரு செருப்பு தைக்கிற வீட்டுல பெரியவா தங்கினார் அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. ஆச்சாரியாள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் காஞ்சிபுரத்துல சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணினா. அந்த சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்றதே திருநெல்வேலி ஜில்லா பிரம்மதேசத்திலேருந்து ஒரு குழந்தை வந்து வாதம் பண்ணி அவர்கிட்ட தோத்து போய் பிற்காலத்துல சர்வஜாத்மர் அப்படின்னு காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல பீடாதிபதியா வந்தது அப்படின்லாம் சங்கர விஜயத்திலேருந்து பார்க்கிறோம். அப்படி பல பேர் வந்து பல வித்வான்கள்லாம் பரீட்சை பண்ணிட்டு சர்வஜ்ஞனா எல்லாம் தெரிஞ்சவன் அர்த்தம். எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் பெரிய மகா கெட்டிக்காரன் மாஸ்டர்னு அர்த்தம்.
அந்தந்த சாஸ்திரத்துல இருக்கிறவா அந்தந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சின்றவாள்லாம் வித்வான்கள்லாம் வந்து அவள்கிட்ட கேள்வியெல்லாம் கேட்டு அவளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி அவளெல்லாம் கன்வின்ஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ஒத்துண்டாதான் சர்வஜ்ஞ பீட்டாரோகணம் பண்ணலாம். அப்படி ஆச்சாரியால் பீட்டாரோகணம் பண்ண போறதே ஒரு செருப்பு தைக்கிறவர் அவர் வந்து தடுத்தார். உனக்கு பெரிய வேதம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சாஸ்திரம் தெரிஞ்சுக்கலாம், சங்கீதம் தெரிஞ்சிருக்கலாம், அது தெரிஞ்சிருக்கலாம், இது தெரிஞ்சுக்கலாம், என்ன வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லாத்துலயும் நீ கெட்டிக்காரனா இருக்கலாம். ஆனால் என்னோட இந்த விஷயத்துல உனக்கு திறமை இருக்கா, உன்னால செருப்பு தைக்க தெரியுமா, இதையும் சொல்லி பண்ணி காமிக்கணும். இதை சொன்னாதான் நீ சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதாவது இதுதான் அதுதான் இல்லையே, எந்த தொழிலா இருந்தாலும் ஆயக்கலைகள் 64ங்கிறோம் இல்லை, எதுவா இருந்தாலும் அதுலயும் ஒரு தனி திறமை இருக்கும் இல்லையோ. எல்லாராலையும் செருப்பு தைச்சிட முடியுமா, எல்லாராலையும் நாற்காலி மேஜை பண்ணிவிட முடியுமா, எல்லாராலையும் எல்லா காரியம் பண்ணிவிட முடியுமா, பண்ண முடியாது. அதனால அவர் வந்து சொன்னார், உனக்கு செருப்பும் தைக்க தெரியும் அப்படின்னா தான் நீ சர்வஜ்ஞ பீடாரோகணம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நாமளா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், கோவம் வந்திருக்கும். பெரிய வித்வான்கள் எல்லாமே ஒத்துனுட்டா, அவள்லாம் ஒத்துனுட்டா, ஆஃப்டர் ஆல் நீ ஒரு செருப்பு தைக்கிறவ, நீ என்ன எனக்கு சர்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு தானே கோவம் வரலாம், அலட்சியப்படுத்தணும். ஆனா ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணாரு, அலட்சியப்படுத்தல. சொல்றது நியாயம்தான்ப்பா, எதுவா இருந்தாலும் சரி, பெருசா இருந்தாலும் சரி, சின்னதா இருந்தாலும் சரி, எந்த காரியமா இருந்தாலும் தெரிஞ்சிருக்கணும். சர்வஜனுக்கு அதுதான் லட்சணம். அதனால குடு, நான் பண்ணி பாக்குறேன்னு சொன்னான். பண்ண தெரியும், எனக்கு பண்ணுவேன்னு கூட சொல்லல. அது என்ன, வினயத்தோட அடக்கத்தோட உருவம் ஆச்சாரியர். அதனால என்ன பண்ணா, குடு அப்படின்னா அந்த ஆளு இந்த தோல், ஊசி, இசி, நூல் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார். கொடுத்தா அதை வாங்கிட்டு பெரியவா என்ன ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணினா, அப்படி அந்த செருப்பு தைக்கிற உட்கார்றாப்பிலேயே முதல்ல அந்த போஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு அந்த தோல் எடுத்து அந்த ஊசியில நூலை கூத்தி அப்படி உள்ளுக்குள்ள விட்டு தைக்கணும். தைக்கிறதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணார், அப்படி மூக்குல இந்த 2 பக்கமும் தடவின்ற இந்த ஊசி முனைய. இதை பார்த்தார் அந்த செருப்பு தைக்கிறவர், சாமி இதுக்கு மேலே நீ ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நீ சர்வஜன் தான், உனக்கு விஷயம் தெரியும், செருப்பு தைக்கிற கலையும் உனக்கு நன்னா தெரியும், அதனால அதை வச்சிரு அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணா. மற்றவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது, இவரை தைச்சு காமின்னு சொல்லிட்டு தெரியுமான்ட்டோ, தைக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஊசியில நூலை கோத்து கையில் எடுக்கிறதே இவன் சரின்னு விட்டானே எப்படி அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது. அந்த ஆள் சொல்றார், எந்த ஒரு விஷயத்தையும் யார் வேணா கத்துண்டு பண்ணிடலாம், ஆனா அதுக்குன்னு ஒரு தனி திறமை இருக்கு, டெக்னிக்லாம் இருக்கு, அது சுவாவமா வரணும். அதுக்காக தான் அந்த பரம்பரையா வரத்தை தான் அதெல்லாம் வரும். புதுசா நம்ம போய் ஒரு காரியத்தில் பிரவேசிச்சோம்னா இனிமே ஒன்னொன்னையும் சரியா சரியா சரியான்னு கேட்டுன்னு பண்றதுக்குள்ள இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாருக்கும் நமக்கும் பிராணம் போயிடும், மற்றவாளுக்கும் கஷ்டமா இருக்கும். ஆனால் அந்த பாரம்பரியமா வர தொழில என்ன அப்படின்னா, அது தானே கம்பன் விட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அது எப்படி பாடுமான்னு, அது வேற ஒண்ணும் இல்லை, அதுலயே ரத்தத்துல ஊறிடுத்துனா அந்த ஜீன் அப்படிங்கிறா, அது தானே அந்த ஒரு திறமையை கொடுத்துரும். அது மாதிரி இங்க என்ன அப்படின்னா, இந்த செருப்பு தைக்கிறவாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம், செருப்பு தைக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த ஊசியை அந்த தோல்ல விடணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் வழவழப்பா இருந்துன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் சர்ன்னு உள்ளுக்குள்ள போயிடும். அதுக்காக என்ன பண்ணுவா, அந்த ஊசி மொன வழவழன்னு இருக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மூக்குல இந்த 2 பக்கமும் இந்த வேர்த்து ஒரு மாதிரி எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் இல்லையா, அதுல அப்படி தடவிண்டு உள்ள விடுறது, விட்டுட்டாலே சர்ன்னு உள்ள போயிடும். இதை ஆச்சாரியர் பண்ணோன்னா அந்த ஆளு உனக்கு செருப்பு நன்னா தைக்க தெரியும், உனக்கு அந்த வித்தை நன்னா தெரிஞ்சு கொடுத்துன்னு ஒத்துண்டார் அப்படிங்கிறான். எதுக்காக அப்படின்னா, கண்டக்டர் போனா டிக்கெட் வாங்கினா உடனே இந்த டிக்கெட் ஒன்னோட ஒன்னு ஒட்டாதுக்கு அப்படி நாக்கல் தடவை எடுத்து கொடுக்குறாள். அது அவளோட சுபாவம். ஏன்னா கையில ஒரு ஏதோ தண்ணி பச வேணும், தண்ணிக்கு எங்க போறது, உடனே ஒரு பெரிய டேம்பரை கையில தூக்கின்னு போக முடியுமா, அதனால இருக்கிற எச்சலை தொட்டுக்கிறா. அது மாதிரி இவாளுக்கும் போற இடத்துல எண்ணெயை தூக்கின்னு போக முடியுமா, அதனால என்ன பண்ண, இந்த எண்ணெய் பிஸ்கா இருக்கிற அந்த மூஞ்சியில அந்த மூக்குக்கு நடுப்புற சில இடங்கள்ல அந்த எண்ணெய் கசிவு இருக்கும், அதுல இப்படி விட்டு தடவிண்டு உள்ளுக்குள்ள தடுற. அதை ஆச்சாரியர்கள் பண்ணி காமிச்சோடனே இந்த ஆளு சந்தோஷமாயிட்டார். இது அப்படின்னு சங்கர விஜயத்துல சொல்றது. அப்பேற்பட்ட சர்வங்க அந்த பீடத்துல வந்த ஆச்சாரியாளோட மறு அவதாரம் தானே பெரியவாளும். அப்படி இருந்த அந்த செருப்பு தைக்கிறவரோட வீடுதானோ இந்த ஜென்மத்துல தெரியல, அதுக்கும் போய் புனிதப்படுத்தணும்னு பெரியவா போனாலும் என்னமோ தெரியாது. அப்படி இந்த இடத்துல ஒரு ஏழையோட குடிசையிலையும் பெரியவா தங்கி இருந்தா, இந்த தேவராசன் யாருக்கு தெரியும். இப்படி பல இடங்கள்லாம் பார்த்துட்டு பெரியவா ஷோலாப்பூர் வர, அங்க பாலாஜி மந்திர்ல பெரியவா தங்கி இருக்கா. என்ன நடக்குதுன்னு தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்புலம்பல். பூங்கமலத்து அயனொடுமால்
அறியாத நெறியானே பூங்கமலத்து அயனொடுமால் அறியாத நெறியானே பொங்கலர் சே குவி முலையாள் கூறா பொங்கலர் சே குவி முலையாள் கூறா வெண்ணீராடி ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேனில் ஓங்கையில் சூழ் திருவாரூர் உடையானே அடியேனில் பூங்கழல்கள் அவையல்லாது எவ்வையாதும் புகழேனே சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ சடையானே தழலாடி தயங்கு மூவிலை சூழ படையானே பரஞ்சோதி பசுபதி மழவெள்ளை பிடையானே விரி பொழில் சூ விடையானே விரி பொழில் சூழ் பெருங்குறையாய் அடியேன் நான் உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே உடையானே உனையல்லாது உறுதுணை மற்றறியேனே ாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும் உற்றாரையான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் பேர் வேண்டேன் கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனியமையும் கற்றாரையான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தா குற்றாலத்து அமர்ந்துரையும் கூத்தாவுள் குறை கழற்கே கற்றாவின் மனம் போல கற்றாவின் மனம் போல கவிந்துருக வேண்டுவனே திருச்சிற்றம்பலம். குலாப்பத்து. ஓடும் கவந்தியுமே உறவென்று இட்டு உள் கசிந்து தேடும் பொருளும் சிவன்கழலே எனத் தெளிந்து கூடும் உயிரும் குமண்டையிடக் குனித்து அடியே ஆடும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே
துடியேர் இடுகு இடை தூய்மொழியார் தோள்நசையால் செடியேறு தீமைகள் எத்தனையும் செய்திடினும் முடியேன் பிறவேன் எனை தனதாள் முயங்குவித்த அடியேன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. என்பு உள்உருக்கி இருவினையை ஈடழித்து துன்பம் களைந்து துவங்கள் தூய்மை செய்து முன்பு உள்ளவற்றை முழுது அழிய உள்புகுந்த அன்பின் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. குறியும் நெறியும் குணமும் இலார் குழாங்கள் தமை பிரியும் மனத்தார் பிரிவறிய பெற்றியனை செறியும் கருத்தில் உறுத்து அமுதாம் சிவபதத்தை அறியும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை பேரும் குணமும் பிணிப்புறும் இப்பிறவிதனை தூரும் பரிசு துரி சறுத்து தொண்டரெல்லாம் சேரும் வகையால் சிவன் கருணை தேன் பருகி யாரும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி கும்பில் அரும்பாய் குவிமலராய் காயாகி வம்பு பழுத்து உடலம் மாண்டு இங்கன் போகாமே. நம்பும் என் சிந்தை நணுகு வண்ணம் நான் அணுகும் அம்பொன் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. மதிக்கும் திரளுடைய வல்லரக்கன் தோள் நெறிய மிதிக்கும் திருவடியன் தலைமேல் வீற்றிருப்ப கதிக்கும் பசு பாசம் கதிக்கும் பசு பாசம் ஒன்றும் இலோம் எனக் கழித்திங்கு அதிர்க்கும் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே. ஆனா
கிடக்கும் கருமுருட்டு ஏனப்பின் கானகத்தே நடக்கும் திருவடி என் தலைமேல் நட்டமையால் கடக்கும் திரள் ஐவர் கண்டகருதம் வல் ஆட்டை அடக்கும் குலத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே ஆனனானோ பாழ் செய் விழாவிப் பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு பயனிலியாய் கிடப்பேற்கு கீழ் செய்தவத்தால் கிழீடு நேர்பட்டு தாழ் செய்ய தாமரை சைவனுக்கு என் புன்தலையால் ஆள் செய் குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே நானும் கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு கொம்மை வரிமுலை கொம்பனையாள் கூரனுக்கு செம்மை மனத்தால் திருப்பணிகள் செய்வேனுக்கு இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டு அன்றே இம்மை தரும் பயன் இத்தனையும் ஈங்கு ஒழிக்கும் அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே அம்மை குலாத்தில்லை ஆண்டானை கொண்டன்றே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை
தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சிவளர காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.